ҳамдиёрони азиз, чандин сол аст ки масъалаи ҷиноят ва ҷинояткорӣ дар шаҳри Хоруғ вирди забони мардуми ҷумҳурӣ, минтақа ва олам гаштааст. яқин аст ки чунин ҳолат пеш аз ҳама манзалату обрӯи бадахшониҳо ва миллати тоҷикро доғдор месозад. ман мӯътақид ҳастам ки чунин вазъ аз беҳавсалагӣ ва кори ниҳоят сусти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва махсусан сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи вилоят сарчашма мегирад. ҳукуматдорони шаҳри Хоруғ бояд бо мардум дар якҷоягӣ кор кунанд. ҳамзамон бо ин сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳр якрӯ, яктан бо масъулият ва қотиона низоми давлатдорӣ ва тартиботи ҷамъиятиро дар шаҳри Хоруғ таъмин созанд. саволе пеш меояд ки иллати фаъолияти ғайриқаноатбахши мақомот дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар чист? ба назари ман пеш аз ҳама дар рӯйбозиву риёкории кормандони он. онҳо намехоҳанд ки ин ё он шахс, ҳатто он одам ҷинояткор ё барои ҷомеа хавфнок ҳам бошад, муносибати худро вайрон кунанд. суоли посухҷӯи дигар ин аст ки рӯю риёбозӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Бадахшон аз куҷо манша мегирад? банда солҳои 90 боре аз раиси суди вилоят ё шояд прокурор буд, дар хотирам нест, Иванов суол кардам ки хулосаи коратон дар Хоруғ чист? ҷавоб дод ки а какой работи ти тут говоришь, в Хоруге кругом одни питиши, тут некого ловит. яъне дар бораи кадом кор ҳарф мезанӣ? дар Хоруғ ҳама питиш, ҳамак бача ё холабача якдигаранд. инҷо касеро дастгир кардан мумкин нест. ҳамин хотирбиниҳо боис гардиданд ки одамони ҷинояткор беҷазо монанд. вақте барои ҷиноят ба маҳкама кашида намешаванд, дар назари ҳамдастони худ қаҳрамон метобанд. ба шахсияте табдил меёбанд ки ҳатто милисаву прокурор аз вай метарсад ва ба лидери ғайрирасмӣ вале бисёр соҳибнуфузи ҷомеа табдил меёбанд. яъне чунин лидеронро тарсӯӣ, бесалоҳиятӣ, бевиҷдонӣ, вазифаношиносӣ, ришвахорӣ, қешутабору ошнобозии худи мақомот ба вуҷуд меорад. агар ба гапам бовар накунед, марҳамат ба таърихи пайдошавии ҳар як ба ном лидери имрӯзаи ғайрирасмии Бадахшон рӯ оваред. аз соҳибмансабони даврони шӯравӣ сар карда то имрӯз даст рӯи дил гузошта иқрор оваранд ки чанд маротиба ин лидерон ба доми қонун афтодаанду онҳо нисбаташон ё парванда оғоз накарданд ё виҷдони худро фурӯхта қатъ карданд. пас аз рӯи инсоф бигӯед ки ин қаҳрамононро кӣ ба вуҷуд овард? мансабдорон ё халқи оддӣ? мансабдороне ки дар паси пардаи солҳо чеҳраҳои мунофиқонаи худро пинҳон сохтанд, ё ҷавононе ки имрӯз ба сабаби надонистани моҳияти масъала аз рӯи фанди хешутабордорӣ ба ҳимояти ин ё он лидер бармехезанд? бояд ба назар гирифт ки дар шаҳру деҳоти тангу камаҳолии Бадахшон ягон ҳаракату коре аз назари аҳолӣ пинҳон намемонад. ин омил дар масъалаи муносибати сокинон бо мақомот ва дараҷаи обрӯю нуфузи мақомот дар байни халқ нақши калидӣ дорад. ман ҳамдиёронамро ба ҳамкории зич бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ёрӣ расондам ба онҳо барои ҷорӣ намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони ҷинояткор даъват менамоям. бояд тазаккур дод ки бо мустаҳкам шудани пояҳои ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ акнун имкони халос хӯрдан аз лидерони ҷудоиандоз, нашъафурӯш, тангназар ва худписанд ба вуҷуд омадааст. ҳукумат мехоҳад ки ба тантанаи чандинсолаи ин гурӯҳҳо нуқта гузорад
زیرا آنها متصل با کردارهای اوباشانه خود در ولی باید در یاد داشته باشیم که امروز دست حکومت به تمام جنبه ها میرسد. آن قادر است که امنیت شهروندان را در همه گونه وضع و حالت حمایت نماید. من در مدت 10 سال اخیر در مقاله هایم چندی مرتبه به مسئله خاروق که مرکز اساسی نوبسامانی های ولایت می باشد رو آورده اندیشه و برداشت هایم را نوشته بودم. مقاله هایم باعث گفتمان های زیادی هم گشتند، حتی حقارت های قبیح هم شنیدم، ولی با حقارت و دشنام و تأخیر آنهایی که مسئله های داغ خاروق را به میان میگذارند گره مشکلات باز نمیگردد. مردم پامیرمان همین خیل تنقید و گپ راست را شنیدن نمیخواهد. فرزندشان خویش و تبارشان اوباشی هم کند، حتی یگان کس را کشد هم باید ارگان های دولتی به وی کار نگیرند، حتی به محکمه هم کشند. چندین خویش و تبار و یار و جورهش به تکدو می‌درآیند که او را سود نکنند. در این باره 10 مثال آورده میتوانم، لیکن به یک تاش اکتفا میکنم. ماه ایول سال 2018 هنگام رخصتی به زادگاه هم رفتم. همان شب و روز کدام یک جوان در راه جانب سناتور جیلاندی شخصی را که در قد راه در نزد اتومبیل خود ایستاده بوده است زیر کرده به هلاکت میرساند. شاهدان حال گفتند که راننده ماشین و شخصی در نزدش ایستاده را واضح و روشن دیده است، اما راست آمده آن مرد را زیر کرده است. این راننده بیخرد، متاسفانه نامش حاضر در خاطرم نیست، چند ماه پیش از این با همین طریق شخص دیگری را با ماشین خود زیر کرده بوده است. با تکدو خویش و تباران او از سود شدن نجات می‌یابد، حتی از حقوق رانندگی محرومش نکردند. در نتیجه پوشاندن آن جنایت این جنایت دیگر سر میزند. باز همون خویش و تبار، پیتیش و امک و تقا و اکه و دودر و ینگه و قیسینگل و هاکزا که دست جمعانه برای از جوابگری آزاد کردن آن بدبخت به تکدو میافتند. روی راست باید اقرار شد که هنوز در آخرین روزهای اتحاد شوروی حکومت رئالی در شهر خاروق به دست سرکردگان عالم جنایی گذشته بود. مردم عادی از آنها میترسند، چون از دست آنها همه گونه کار پس می آمد. ارگان های دخلدار دولت نسبت به آنها موقع بی‌طرفانه گرفته بودند، چون اگر ملیسه دستگیر کند پروکورور جوابشون میداد، پروکورور دستگیر کند سود بیگناهشون میبرآورد و غیره. سبب باز همان پیتیش بازی، خویش و تبارچگی، همشهریگری. حالا همه در خصوص پیچیدن ایده بزرگ جوانان خاروق و اطراف آن به افیون و بنگ و هیروئین حرف میزنند، ولی شاید نه همه دانند که زمینه آن را نرکبرانهای مشهور هنوز در سالهای 80 عصر گذشته گذاشته بودند. اما از آن که کسی پیشک اینها را پیش نگفت، این روباهان از پشت مواد مخدره ثروت هنگفت اندوخته به شیران ژیان، حتی قهرمانان تبدیل یافتند. از مصالحه کاری و سهلنگاری مقامات قدرتی و حفظ حقوق در اطرافشان لیدر و لیدرچه های نو به نو پیدا شدن گرفتند و خاروق و شغنان را در بین خود تقسیم کرده حاکمان مطلق شدند. اگر این لیدرها به همین صورتی که گفتم پیدا نشده باشند، مرحمت کسی دلیل و اثبات دیگری داشته باشد بگوید، من از او و هر یک شنونده رسما عذر خواهم پرسید. در سالهای اول استقلال این لیدران مردم ما را به چه بلاها گرفتار کردند. برای هر یک شخص سالم فکری که جنگ خودکشی تاجیکان را از سر گذرانده است مثل آفتاب روشن است. من اندیشه ها و یادداشت هایم را در این باره در کتاب آدم طلایی، مجموعه خاطره هایم با نام خاروق 1994
95 و غیره ها به چاپ رساندم. با اکثر همدیارانم حتی دوستان نزدیکم پسند نآمدند. چرا درباره مردم خودت چنین چیزها نوشتی؟ آزرده خاطرانه میپرسند آنها. پس از این خیل گفتمان ها به خود سوال میدهم آیا نرکبران ها و شورپشتان و تنگ نظران و محلچیان اشدی که باعث بدبختی تمام خلق من گردیدند مردم منند؟ آیا به این دلیل که اینها به زبان مادری من گپ میزنند در کدام یک زاویه رشته خویشاوندی‌مان به هم میپیچد برادران منند؟ آیا به خاطر همتبار بودن از تمام بدبختی هایی که این نوجوانمردان به سر ما آوردند چشم پوشم و دیوار افتاد درون افتاد گفته به دهان آب گرفته بینم که اینها باز بچه توطیه های دست میزده باشند. هزار افسوس ناسزا گفتن و حقارت قبیح دادن و تحقیر نمودن آدمان برومند بدخشان زمین در شبکه های اجتماعی به رسم عادی تبدیل یافته است. تا به این درجه ای که یک روز اگر یگان رفتار آن شخص به طبع بهیمانه اشان موافق افتد او را به آسمان هفتم میبردارند، اما خدا نکرده یگان حرف یا عملش در نظر آنها ضد منفعت های بوگینشان نماید، طوفان حقارت و باران ملامت به سر او دریای روان می شود و چون شخصی دچار بیماری سکلروز از یاد میبرند که دیروز او را فرشته پاک برآورده بودند. برجسته‌ترین مثال برای این ادعا گفتمان های یک سال آخر شبکه های اجتماعی در خصوص رئیس پیشینه ولایت یادگار فیضوف می باشد. بخصوص به گروه های توجه نماید که آنها به بدخشان رفت میگیرند. نظر به نارضایت و حقارت های بیان شده که اکثر به زبان شغنانی نوشته شدند، فیضوف نباید امر فرمان های حکومت را اجرا کند، باید بر ضد حکومت مرکزی عمل نماید. عالی‌ترین نمونه افراط در عملگرایی و مهمانبدبینی همین است. کلانسالان میدانند که جنگ خودکشی سالهای 90 با تشبث همین گونه خشک مغزانی تنگ نظری تندروی افراطی سر زد و تلخی آن را ملت ما تا به حال چشیده ایستاده است. شوراندازی و اونتوریستی همین گونه به فراستان دور بود که خاروق آرام و آسوده به ناآرامترین نقطه تاجیکستان مبدل گشت. علم، فرهنگ، ادب، معارف ناچیز شد. زورآوری، همدیگر کشی، نشأمندی، دختر جلابی او بشپرستی به اوج علا رسید. اهل فضل و هنر محتاج یک پاره نان گشت. بر ضمن ناداری و قشاقی هر زمان مورد آزار و تحقیر اوباشان و جنایت پیشگانی که یگان مقام پیش راهشون رو گرفتن نمیتوانست قرار میگرفتند. به این سبب همهشون راه پایتخت یا دیگر شهرهای امن جمهوریمان رو پیش گرفتند. من که فعالترین عضو محفل ادیبان ولایت بودم، در فضای زنگ زده خاروق دیگر نفس آزاد کشیدن نتوانسته سال 1995 به دوشنبه کوچیدم. یک سال پس نویسنده زبردست استاد نجم‌الدین شاهینباد به خوجند کوچ بست. رانای مبارز هم دیگر با محیط اطراف مدارا کردن نتوانسته او هم به پایتخت آمد. در این سالهای نحس دهها آوازخوان، مطرب، هنرپیشه، مهندس، معمار، نقاش و نمایندگان دیگر کسب و کار خاروق گلرنگ را به بازگشت ترک کردند. در نتیجه فضای معنوی به همین هم تنک تماما خالی گشت. بخردان بر بخردان، جاهلان بر عاقلان، تنگ نظران بر دریادلان، ظلمات بر روشنی پیروز گشت. از شاعران نامور به سبب کهنسالی در خاروق تنها استاد شیرین بنیاد ماند که شمع رقیق معرفت و ادب را از پفباد حادثه
نگهبانی میکرد. اما همین یک شاعر رو هم در این محیط روی خوش ندادند. حتی پس از مرگش هم تنگ نظران بی‌معرفت نظر به قول یک دوستم پورتریت فلزی در سر راه دهه‌اش گذاشته رو با سنگاندازی سوراخ کردند و بانری عکسی در مرکز ناحیه گذاشته او رو همین سال آتش زدند. او دیده اید یا شنیده اید که در پنجکند یا خوجند یا کولاب یا حصار یا غرم خلق به شاعر نامورش چنین مناسبت رو روا دیده است؟ پس شما یک گروه همدیاران معرفت بدبین من بهترید یا آنهایی که همدیارم نیستند ولی بدترین اوباشانشان در خصوص نابود کردن عکس اهل ادب و علم حتی اندیشه هم نمی کنند؟ آیا من پس از این همه تحقیر باز هم طرف شما رو گیرم یا سر کفیده زیر توقی گویم و سوزم و دم به درون زده بشینم؟ نمیتوانم. خاروق هم باید بالاخره به شهر آرام، مهمان دوست و معتدل اوضاع تبدیل یابد. برای رسیدن به چنین مقصد در نوبت اول باید نفوذ به نام اتمنهای کوچه بازاری را به صفر برابر کرد. دیگر همه آنهایی را که تحت تاثیر این سرکرده های خدا به خبر فضای زندگی شهر را آلوده می سازند زیر نظارت مقامات دخلدار گرفته برای برآمدن از این بحران روانی باید به آنها یاری رساند. راستش من فکر میکردم که سالهای آخر احساس بیگانه بدبینی در خاروق خیلی کم شده است، اما این گمانم اشتباه برآمد. مثل هر وقته حالا هم شخصی از منطقه دیگر آمده را در رو مورد ترگاو قرار داده از او به زور پول میکنند. ماه ایول سال 2021 با دوستان دوشنبگی خود به خاروق رفته به مقصد خرید در نزد بازار مرکزی اتومبیلمون را نگاه داشتیم. هنوز در آن را نکشاده در نزدمان مرد تخمینا همسال من حاضر شد و براننده گفت اینجا سیستم است، سیستم را باید رعایت کنید. من او را زیر ملامت گرفتم و تهدید کرد که من تو را حالا برده رزبار میکنم، لیکن چون دید که به شغلی گپ میزنم و از او سر ترس ندارم غرغر کنان تومه خود را رها کرد. پس انسان فهم بگوید که با همین گونه مشزوران و بدنهادان خاروق چگونه آبروی کسب کرده میتواند؟ یا در این باره هم نگوییم زیرا اون مرد سیستمچی آدم خودی است و خودی اگر کافر ماجرا هم باشد به او کار نباید بگیره؟ به فکرم نه. وقتی مراسا و مدارا با چنین اشخاص فکر گندیده گذشته رفت. دوای تمام این دردها اطاعت بیچون و چرا به قانون هست و دیگر هیچ. باید از رئیس سر کرده تا شهروند قطاری قانون را رعایت نماید. در عکس حال به جای بنام لیدرهای از کار افتاده لیدرهای نو با حله و نیرنگهای تازه پیدا شده باعث ایجاد مشکلی های باز هم پیچیده تر می گردند. اشخاص هم هستند که بیرون از تاجیکستان عزیز عمر بسر می برند. به جای اون که مثل شهروندان کشورهای پیشرفته و تمدن آفر و وطن اجدادی دست یاری رسانند، سرمایه گذاری کنند، در اندیشه رشد آن باشند، برعکس بر آتش جنایت و جنایتکاری در شهر خاروق روغن می ریزند. وضع را باز هم پیچیده تر می سازند. من همچون زاده بدخشان نسبت به همین اشخاص احساس نفرت دارم و گفتنی هستم که اگر به وطن خود فایده رسانده نمی توانید خواهش می کنم مسئولیت انسانی و مهر امدیاری را برای تامین ثبات و آرامی کشور گم نکنید. وظیفه ما و اهل جامعه است که جوانان گمراه را از زیر تاثیر آن جنایتکارانی که برای وطن اجدادی خود اقلا درختی را سبز نکردند، خشتی را بالای خشتی نگذاشتند و در نظر همدیاران خود غیر از جنایت و بدنامی خاطره دیگری باقی نمیگذارند بیرون سازیم. هر کس باید بداند که تا زمان در شهر خاروق جنایت و جنایتکاران آزاد و بسر خود هستند آبرو و منزلت ساکنان بدخشان زیر سؤال
قرار خواهد داشت. از این وبا هرچی زودتر با استفاده تمام راه و امکانیت ها رها باید یافت. فردا دیر می شود.